दर्शक बंधु आपण माने कौन केबे भाबिछंती जदि समाजर रक्षक भक्षक साजी जाए ताहले आमको न्याय मिली पारिबो कि नाही। न्यायर आशा कौन आउ थरे आम मनरे जागृत हेई पारिबो। एमिति गोटे कहानी मु आपणक पई नै आसीची। ए कहानी होउची अंकितार, जे कि आईपीएस हेइथिला आउ सिए एबे नुआरे ही पोस्टिंग करबाकू जाउथिला, किंतु तार प्रथम पोस्टिंग एमिति गोटे सत सहित सामना करबाकू पड़िला जो सत कि ता मन को पूरापूरी दोहलेई देथिला। से केबे भी भाबी नथिला कि समाज रे एमिति सबू हुए बोलिकिरी। धनी लोक माने आईन को निज हातर करि नियंती आउ सेइथि पई गरीब लोक मानकू केबे भी न्याय मिली पारे नाही। गरीब लोक माने न्याय पाई सबु बेले केवल बुली थांती आउ धनी लोक माने टंका साहाय्य रे न्याय को किणी नै थांती। सेमिति गोटे सत को सामना करबाकू जाउथिला अंकिता। आपण मानू कौन लगुची सी कौन गरीब लोक मानकू न्याय देई पारिबो? सी कौन एथिरे जीति पारिबो? से ता प्लान कौन सफल पाई पारिबो? यार अंतिम देखिबा पाई आपण को ए कहानी रो शेष पर्यंत देखिबाकू पड़िबो। ए कहानी होउची कटक जिल्लार झियो अंकितार, जे कि आईपीएस हेइथिला। आ सेते बेले ता बापा कहिले कि झियो तू तो एबे चाकरी करि सालुनु आ एबे तोर बाहाघर बयस भी हेई गलाणी। मु भाबुची एबे तोर बाहा हेई जिबाटा ही सबुठारु भल हबो। आ सेते बेले अंकिता कहिला, नाई बापा मु आपणक कहिबा कथा को बुझी पारुची, किंतु मु तो एबे ही समाज को जानिबाकू लागुची। 5 वर्ष हेलानी मु घर भितरे रही कि केवल पाठ ही पढ़ुथली, समाज को भल भावरे चिन्हिनी। समाज रो कौन सब चलीची से विषय मु एबे पर्यंत किछि भी जानिनी। मते 4-5 वर्ष समय दियो, मु सब किछि जानि सारला परे आपणक कथा अनुଯାयी मु बाहा हबा पाई प्रस्तुत हेई जिबी। ए कथा सुनिकी तांको बापा कहिले कि ठीक अछि, तू ताऊ एबे छोट पिला हेई कि नाहु, तो इच्छा जहाँ चाहुची तू सेया कर, किंतु हाँ समाज को टिके देखि चाहिकी रहिथिबु आउ निजर जत्न भी नेउथिबु। आ सेते बेले अंकितार प्रथम पोस्टिंग थिला। जेते बेले सी गाड़ी रे जाउथला सी तांको कार ड्राइवर को कहिला मत तमे दूर रे रखि दियो, मत तमे पुलिस स्टेशन नै छाड़ीबा दरकार नाही। ए कथा सुनिकी ड्राइवर भी किछि बुझी पार नथिला, किंतु ताको आदेश रो पालन करिबार थिला। सेइथि पई से किछि भी प्रश्न न पचारिकी अंकिता को साइड रे ही रखि देला। आ सेते बेले अंकिता तांको रूप आ परिचय को बदलै देले। सी गोटे भिकारुणी रूप रे सजई हेई गले, जेमिति केही भी थाना रे जानि परिबेनी सी नुआ पोस्टिंग हेइथिबा आईपीएस अधिकारी बोली। एमिति हेई कि किछि समय परे चाली चाली जाई सी थाना पाखरे पहुंची गले। आ थाना रो सी दूररु देखुथिले। आ तापर से थाना भितर को जाई कि चारियाडे केवल बुलीबाकू लागिले। आ सेठी थिबा कनेस्टेबल ताको पचारिले, कौन हेइछि झियो, किछि काम अछि कि तमे एमती एठी बुलुच कौन पाई? आ सेते बेले अंकिता कहिला, मोर सेमिति किछि भी काम नाही, एमिति बास मु बोलिकी ही देखुथिली। आपण चिंता करंतुनी, मु एठी किछि भी असुविधा करबाकू आसिनी, मु एठू चली जिबी। एमिति कहि कि अंकिता चारियाडे बोलिकी देखुथिला। आ सेते बेले सेठिकी किछि समय परे बहुत लोक भीड़ जमी गले। आ अंकिता आसिकी कनेस्टेबल को पचारला, कौन हेइछि आज्ञा, एठी एमिति एते भीड़ कौन पाई हेइछि? सेते बेले से कनेस्टेबल कहिले कि ए सब कथा तो नीतिदिनिया कथा, गोटे गरीब परिवार फैमिली रो एटा होउची गोटे झियर, काहेकि ना से झियो को गोटे धनी घर रे बिजनेसमैन रो पुओ रेप करि देइछि। आ सेथि पई एठी केस लागिछि। आ घर लोक समस्त एठिकी आछंती। अंकित सेठी देखिला कि गरीब घर लोक माने बहुत कांदुछंती। आ प्रकृत सत जानिया पाई से थाना भितर को पसिगला। सेठी थिबा सब अधिकारी माने अंकिता को देखि पूरा आश्चर्य हेई गले। आ सेठी थिबा इंस्पेक्टर मिश्र बाबू कहिले कि अरे ए भिकारुणी ए भितर को केमिति आसीगला? कनेस्टेबल तमे सेठी कौन करूच, ये एठी केमिति आसिला? सेते बेले सेठी की कनेस्टेबल दौड़ी के आसीबे आ कहबे कि क्षमा करिवे सार, या ऊपर मो नजर पड़ी नथिला, ये केते बेले भितर को आसी जाईची मु ए विषय जानिनी। आ सेते बेले मिश्र सार कहबे कि ठीक अछि, याकू कौन पैसा दे दियो आ खाइबाकू दे दियो,
ଏତିକି ପରେ ସେ ଏଠୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କହିକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଭିକାରୁଣୀ ଭାବିକି ଅଙ୍କିତାକୁ ବାହାରକୁ ନେବେ ଆଉ କହିବେ କି ଏ ଝିଅ ତୋର ଭିତରକୁ ପଶିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କହ। ତୋତେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି? ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଅଙ୍କିତା କହିଲା କି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଇବାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ହଇରାଣ କରିବିନି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କୁଆଡ଼ୁ ବି ଘୁଞ୍ଚିକି ବି ଯିବିନି। ଏଠି ବାସ୍ ମୋତେ ବସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଙ୍କିତାର କଥା ଶୁଣିକି କନେଷ୍ଟବଳ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେଠି ବସିକି ଅଙ୍କିତା ସେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କି ଗରିବ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଧନୀ ସିଏ ପୋଲିସକୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ବି ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗରିବ ପରିବାରକୁ କହୁଥିଲେ କି ଦେଖ ଏମିତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଜମାରୁ ବି ପଡ଼ନି। ଏଇ କେସ୍ ତମର ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଏମିତି ବଦଳି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ହେବ ତମେମାନେ ଏଇଠୁ ଏବେ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ଝିଅଟିର ମାଆ କହିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଯେତିକି ତମକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମେ ଏଠିକି ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଆଶାରେ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ କି ଆମକୁ ଆମ ଝିଅ ସହିତ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆମକୁ ଆମ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ବା କରିପାରିବେ? ମିଶ୍ରବାବୁ ଏବେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିକି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ବାପା କହିବେ କି ସାର୍ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ବି ବାଟ ପାଇଲୁନୁ, ଭାବିଥିଲୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମିଶ୍ର କହିବେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କେସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏମିତି କହିକି ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଧନୀ ବିଜନେସ୍ ଲୋକଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଅଙ୍କିତା ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ମନେ ମନେ ସିଏ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିବ। ହଁ ସେ ଭାବୁଥିବ କି ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମୋ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଅଙ୍କିତା ଏସବୁ ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗରିବର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେଠି ରହିଥିବା ଭିକାରୁଣୀ ରୂପରେ ଅଙ୍କିତା ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କହିପାରିବେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଝିଅର ବାପା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମ ନିଜ ଭିତରର କଥା, ତମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଇ ଆସେ? ଆଉ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଅଙ୍କିତା ବି ଚୁପ୍ ରହିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ପରିବାର ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଭିକାରୀ ରୂପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଉଛି IPS ଆଉ ସେ ନୂଆରେ ହିଁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେଠି ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବି କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ କି ଅଙ୍କିତା ହେଉଛି ଏଇଠିର ନୂଆ IPS ବୋଲିକି। ଏମିତି ହେଇକି ଅଙ୍କିତା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ବି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ରେପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଙ୍କିତାକୁ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟି ପୁରା ସଫାସୁତୁରା ଅଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ସହିତ ଭଲ ଇଂଲିଶ ବି କହିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କିତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିକି ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତମ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଅଙ୍କିତା ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା କି ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଏଠାକାରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା IPS ବୋଲିକି। ଏମିତି କହିକି ସିଏ ଭିକାରୀ ବେଶ ବଦଳେଇକି IPS ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ IPS ଅଙ୍କିତା ଥାନା ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ମିଶ୍ରବାବୁ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଙ୍କିତା ବହୁତ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିକି କହିଲା ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିକି ତମର ସବୁ କାମକୁ ଦେଖିଲି,
ତମେ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁଛ? ଏମିତି ଆଇନ ସମ୍ଭାଳୁଛ ତମେ? ଏମିତି ଆଇନରେ ରହିକି କାମ କରିବ? ତମେ ତ ଆଇନ ନାଁରେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ। ତମର ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଏବେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆଉ ଅଙ୍କିତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ କାମ ଦେଖିକି ସବୁ ଷ୍ଟାଫମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କିତା ମିଶ୍ରକୁ କହିଲେ କି ତମର ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିକି ଅଙ୍କିତା ସବୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ତମକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜର କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କଲନି। ଏମିତି କହିକି ସିଏ କିଛି ପୋଲିସକୁ ସିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କିତା କହିଲା କି ଏବେ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଜିତିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁକା କାହାର ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ସମସ୍ତେ ଏବେ କେବଳ ଜିତିବେ। ଏଇ କଥା ପୁରା ସହରରେ ମାତିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କିତାର ପ୍ରଶଂସା କରି କରି ଜମାରୁ ବି ଥକୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଃ ବାଃ କହୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଅଙ୍କିତା କହିଲା କି ଧର୍ମ କେବଳ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଲିଭେଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ପୀଡ଼ିତା ଶୋଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷକ। ସେମାନଙ୍କର କାମ କେବଳ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ନୁହଁ, ବରଂ କମଜୋରରୁ କମଜୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ବି ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।